Good morning, children. Today we are going to learn about chapter 5. Up to 4 chapters we have completed. Up to 4 chapters, you know what is a computer, and again the 4th chapter deals with the operating system, and also this chapter also deals with the operating system, that is the Windows operating system. Last 4th chapter nama பார்த்தோம். That chapter deals with the general concepts regarding that is the theoretical concepts regarding operating system. What is an operating system and what does it helpful for the computer, and again the key features of the operating system, what are the types of operating system, everything what a operating system can do. Last chapter la பார்த்தோம். This chapter deals with Windows operating system. See, Windows operating system, after completing this chapter, we know what are Windows operating system. Windows operating system. In the name நீங்கள் already know the word Windows operating system. When you switch on the computer on பண்ண உடனேயே the operating system Windows gets loaded. அது லோட் ஆயிரும். நீ பார்த்து நீ நல்லா யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். உனக்கு இது ஆல்ரெடி நல்லாவே தெரியும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபாலோ. ஓகே அம்மா? எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்டருக்குள்ளே நம்ம போகலாம். இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தட் யூ நோ இட்ஸ் மீடியேட்டர் or the interface between the user and the hardware. It controls the overall execution of the computer. Okay, last chapter la பார்த்தோம். It is the most and foremost functions of the operating system are memory management, process management, device management, file management, and security management. And this operating system control the overall the entire operating system of the computer. Okay, see the figure 5.1. Figure 5.1. You turn to page number 57. Figure 5.1. The computer அப்படின்னு சொன்னாலே you know the two keywords, software and hardware. Software deals with the program. That is either it may be a system software or it may be an application software. This operating system, that is an interface between that which initiates or trigger the system software and the application software. Without this operating system, we cannot do with these two software. Okay, and also this operating system is the mediator between the hardware and this software. Hardware are the components, the external components, that is CPU, RAM, and input-output devices and everything. The peripheral devices and also the CPU. இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஹார்ட்வேர்ங்கிற காம்போனன்ட்ஸ். அதுக்கு நேம் நம்ம ஓவரால் entity is called as hardware. Okay, these two, software and hardware, are managed by this operating system, and any number of user can use this operating system. With the help of this operating system, any number of user can access the software and hardware. Either from 1 to n number of users can use this software. Okay, then again the word multitasking and also GUI. இந்த ரெண்டு வேர்டும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். GUI means graphical user interface. Microsoft Windows is one of the most popular graphical user interface operating system. Graphical user interface. Okay. Multiple applications, n number of user can execute simultaneously in this Windows operating system. So only it is called as multitasking. Any number of user can use. Okay. Then again the functions, some of the functions of the Windows operating system. Windows operating system க்குன்னு சில functions இருக்குது. Most last chapterல பார்த்தது தான், பட் அதை கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம். Okay, we can access the application programs like word processor, games, spreadsheet, calculators, and everything, whatever it may be. என்னென்ன நீ பண்ணுறியோ that are called as application software that are accessed with the help of this operating system. And also we can load any new program on this computer, and this operating system can manage hardware like printer, scanner, digital camera, mouse, and everything. Okay, and internal that is management like
creating, modifying, saving, deleting files and folders, everything also managed by this operating system. And also we can change the computer setting such as color scheme, screensaver, whatever it may be. நீ கம்ப்யூட்டரில் என்ன வேணாலும் செய்தாலும் that is done with the help of this operating system. Without this operating system we cannot do anything. Okay, yeah? Without this operating system the computer is just like a dummy box. ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாம் டிட்டாச்சாக தான் இருக்கும். அதை யுனைட் பண்ணுற வேலை தான் யார்? இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். Yes, okay. Then again, how this Windows operating system now 2015 Windows 10 வரைக்கும் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எப்போ இது எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் எவாலுவேஷன். எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எவாலுவேஷன் ஃப்ரம் திஸ் டு திஸ், அது எல்லாம் அப்படியே இட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். அப்படி போயிட்டே தான் இருக்குது, அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக இருக்கிறதுல எல்லாம் நமக்கு அதாவது ஜெனரேஷன் பை ஜெனரேஷன் தெர் ஆர் ஸோ மெனி இன்வென்ஷன்ஸ். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைமில் டிஃபர் ஆகும். தேவையே அப்படி அந்தந்த டைமுக்கு அதாவது நெசசிட்டி என்ன வருதோ, நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். அந்த பர்டிகுலர் டைமில் எது நெசசரியாக தெரியுதோ அதுக்கு தகுந்தபடி த இன்வென்டர்ஸ் சேஞ்ச் தேயர் ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு எப்படி இன் ஏர்லி டேஸ், அதாவது ஒன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்லலாம் பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிடையாது. அப்போ நம்ம லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம் MS-DOS, மைக்ரோசாஃப்ட் டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்குறப்ப என்னன்னு சொன்னால் த யூசர் ஃபீல்ஸ் சம்ஹவ் டிஃபிகல்ட் டு ஆப்ரேட் த கம்ப்யூட்டர். But nowadays computer is not at all difficult for us to operate. It's very easy. Now even a 1-year child can use a computer. அந்த அளவுக்கு இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அது வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் GUI ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இது எப்படி எவாலுவேஷன் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விண்டோஸ் 1.x அதாவது X version, the 1, 2 இதெல்லாம் போட்டிருக்குதா. தீஸ் ஆர் ஆல் த வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ். 1985 தான் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்னே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. தேர் த GUI தட் இஸ் லாஸ்ட் சாப்டருக்கு பார்த்தோம் நம்ம. த மெமரி இஸ் வேர்ட் லென்த்னு ஒன்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கணும். அந்த வேர்ட் லென்த் எதை டிசைட் பண்ணுது? மெமரி, அந்த கெப்பாசிட்டி, மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர், எவ்ரிதிங். ஃபர்ஸ்ட் 1985 உள்ள மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய வேர்ட் லென்த் வந்து 16-bit ப்ராசஸர். And again during that time only mouse was introduced as input device. அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய சோமனி இருந்தது, அதெல்லாம் ஓவர் த்ரோ பண்ணி மவுஸ் இன்னைக்கு எவ்வளோ நமக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஓகே, தென் அகெயின் விண்டோஸ் 2.x 1987. இதில் என்ன நடக்குது? விண்டோஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உனக்கு ஞாபகம் வரணும், தெர் இஸ் அ விண்டோ. அதில் மேலே டாப் ஆஃப் அந்த விண்டோ ரைட் கார்னரில் 3 பட்டன்ஸ் இருக்கும், மினிமைஸ், மேக்ஸிமைஸ், க்ளோஸ் பட்டன். அதனோட யூசேஜ் வந்து ரொம்ப உனக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண புரிஞ்சிருவேன். அது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பட்டன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது 1987. அண்ட் ஆல்சோ த திங் கண்ட்ரோல் பேனல் ஃபீச்சர் வாஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ்டு. அண்ட் அகெயின் கஸ்டமைசிங் த ஆப்ஷன்ஸ், எல்லாத்தையும் கஸ்டமைசிங்னா நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்தபடி. தென் நெக்ஸ்ட் 3.x 1992 multitasking was introduced, concept of multitasking. And again it supports 256 colors which brought a more modern colorful look to the interface. கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கிறப்போ நமக்கு அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீலை கொடுத்தது 1992. தென் விண்டோஸ் 95 ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பார், Explorer, Windows Explorer, everything was introduced. And the now microprocessor, now it is extended to 32-bit processor. The 32-bit processor word length வந்து 32-bit ஆயிருது. பட் அது 85 என்ன இருந்தது? 10 years கேப்பில் அதனோட எவாலுவேஷன் பாரு, 16-bitலேருந்து 32 ஆயிடுச்சு. தென் விண்டோஸ் 98, இங்கே தான் விண்டோஸ் வெப் ப்ரௌசர், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வித் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்.
விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் நம்ம இந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிறத 95ல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி இங்கே வெப் ப்ரௌசர் தட் இஸ் ஐதர் நெட்ஸ்கேப் நேவிகேட்டர் ஆர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வாஸ் கம் along with the operating system. And again next plug and play feature also introduced. And again next Windows NT. NT, that is here it is used to design act as server in network. Then Windows Millennium, that is 2000 they introduced automated system diagnostics and recovery tools. Okay, the next Windows 2000 here some operating system for business desktop and laptop system. And again advanced server, data center server அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதில் பாரு அதனுடைய அந்த டெக்னாலஜியே இன்னும் கொஞ்சம் வாஸ்ட் க்ரோத். தென் அகெயின் இந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் எக்ஸ்பி 2001ல் they introduced 64-bit processor. 95ல் 32-bit, 85ல் 16-bitல இருந்தது 64-bit processor. அந்த அப்போ ஃபாஸ்ட் ஆகிரும் கம்ப்யூட்டருடைய அந்த ஸ்பீட் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட் ஆகுது. தென் அகெயின் விண்டோஸ் அப்பியரன்ஸே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆயிடுச்சு. தென் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு விண்டோஸ் விஸ்டா 2006ல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. விண்டோஸ் 7 தட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 2009. பூட்டிங் டைம்னா அந்த ஆன் பண்ணி அதை நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் ஞாபகம் இருக்கணும். அதை பூட்டிங் அப்படின்னா என்னது, நம்ம ஆன் பண்ண உடனே த ரேம் கெட் இன்வோக்ட். அந்த டைம் தட் வாஸ் இம்ப்ரூவ்டு. இன்ட்ரடியூஸ் நியூ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் லைக் arrow peak pinning programs to taskbar. And again handwriting recognition that also introduced in Windows 7. And Windows 8 2012 Windows 8 it was much faster than Windows it is faster than the previous window. Here the start button was removed. remove பண்ணாங்க. start button உங்களுக்கு தெரியும் left cornerல இருக்கும். with the help of that start button we can launch the start the applications. இங்கே Windows 8ல start button remove பண்ணிடுறாங்க. here better advantage என்ன பண்ணுதுன்னா multi core processing. அதை கோப்ராசஸர் கேட்ச் மெமரி ஞாபகம் இருக்கா, அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகுது கம்ப்யூட்டர். டச் ஸ்க்ரீன், இப்போ கையில் வச்சுருக்கிற மொபைல் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி அங்கே டச் ஸ்க்ரீன் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ்டு. அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தேன்னுச்சுன்னா விண்டோஸ் 10 ஹியர் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 2015. அகெயின் ஸ்டார்ட் பட்டனோட யூசேஜ் தெரிஞ்சு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. மல்டிபிள் டெஸ்க்டாப் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் அதை ஒன்று கிடையாது, மோர் தேன். அண்ட் அகெயின் நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா கோட்டானா வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட். கோட்டானா வாய்ஸ் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் வாஸ் ஆல்சோ introduced. See, in this manner there are so many the evaluation வந்து அழகாக ஒன்று ஒன்றா அப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு வேர்ஷன் நமக்கு எப்போவுமே பழையதை அப்படியே இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் இங்கே நீ பார்த்தேன்னு அந்த ஒவ்வொரு வேர்ஷனும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி த சோ மெனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். சார் நவடேஸ் நம்ம வந்து இருந்தாலும் நம்ம வந்து விண்டோஸ் 2007 கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இன்னும் அதையே தான் வச்சுட்டே இருக்கிறோம், யாருமே அதை சேஞ்ச் பண்ணாமல். பிகாஸ் இன்னும் அது நல்லா ஃபீல் பண்ணுறது, கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கிறதுனால. பட் அது there are so many improvements in operating. இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறப்பவே இன்னும் அந்த டெக்னாலஜி க்ரோத் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, தென் அகைன் நெக்ஸ்ட்டு பாரு மவுஸ் ஹேண்ட்லிங். இது நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, பட் இன்னும் மவுஸ் ஹேண்ட்லிங். மவுஸ் அப்படிங்கன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்புட் டிவைஸ். மவுஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். See, in 1985 the mouse was introduced as an input device. And again மவுஸில் நீ இப்போ பார்த்தோன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மவுஸ் இருக்குது, லேசர் மவுஸ் அப்படியெல்லாம் நிறைய இருக்குது. பட் நமக்கு தெரியணும், ஓரளவு தெரிகிறதுக்கு உனக்கு மவுஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக். மவுஸை பற்றி நீ பார்த்தேன்னா ஆல்ரெடி நோ த ஃபேக்ட், பட் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். மவுஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், இன்புட் டிவைஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு.
இதே ஒரு அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை பாயிண்ட் மவுஸ் அப்படியே மூவ் பண்ணோன்னா there's a pointer, it points the select points over the item. ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறோம், அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணுறோம். ரைட் கிளிக் பண்ணுறோன்னா என்ன பண்ணுறோம், ரைட் கிளிக் மவுஸில் சிங்கிள் கிளிக், ரைட் கிளிக், டபுள் கிளிக், கிளிக் அண்ட் ட்ராக். ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா, கிளிக், ரைட் கிளிக், டபுள் கிளிக், கிளிக் அண்ட் ட்ராக். கிளிக் ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணுறோம். ரைட் கிளிக் என்ன பண்ணுறோம், ரைட் கிளிக் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்பிளே த பாப்அப் மெனு வித் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ். எதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும், எதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸில் சேஞ்சஸ் வேணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக். டபுள் கிளிக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும், உனக்கு த அப்ளிகேஷன் தட் இஸ் விதின் அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பர்டிகுலர் அதை ஐட்டமை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக், கிளிக் அண்ட் ட்ராக், கிளிக் அண்ட் ட்ராக். என்னோடய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனையோ ஐக்கானையோ ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு that click and drag option was used. Okay, then again next Windows desktop. Windows desktop, இது விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் லைக் அ டேபிள். நம்ம நார்மலாக ஒரு டேபிளை நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த டேபிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த டேபிளில் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸை வச்சுருக்கலாம். ஒருவேளை வீட்டில் உள்ள டைனிங் டேபிளை நீங்கள் யோசித்து பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் ஸ்டடி டேபிளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னாலும் அதில் பாரு நீ என்ன பண்ணியிருப்ப, the frequent usage items are placed in the table top. அந்த டேபிள் டாப்பில் இருக்கும். அதே தான் இங்கேயும் கம்ப்யூட்டரில் there are so many items, applications, files and folders are within the computer இருக்குது. பட் நாம் எதை மேலே வச்சுருப்போம், frequent usage applications are on the desktop. That is the opening screen of Windows is called as desktop. Desktop, that is it may differ. ஒரு கம்ப்யூட்டர் டு கம்ப்யூட்டர் டிஃபர் ஆகும். டெஸ்க்டாப் நார்மலி இட் ஷோஸ் ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பார், தென் அகெயின் நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா அண்ட் அகெயின் டேட் அண்ட் டைப். நீ கீழே பாரு, ஸ்டார்ட் பட்டன், நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா, டாஸ்க் பார், தென் நெக்ஸ்ட் என்னெல்லாம் இருக்குது, தெர் ஆர் சோ மெனி ஐகான்ஸ் இருக்குதா. இது நம்ம அவரவருடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தபடி டெஸ்க்டாப்பை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நமக்கு ஏற்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிடுறோம். ஓகே, இதில் நீ ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் மேலே பிக்சர்ஸ் இருக்கா, இந்த பிக்சர்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் தான் ஐகான்ஸ். ஐகான்ஸ் பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ். ஐகான்ஸ் ஆர் நத்திங், தே ஆர் த பிக்சர் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் சிம்பிள். பார்க்கலாம் பாரு. Icon is nothing, it is a graphical symbol representing the window elements like files, folder and shortcuts. Icons play a vital role in GUI based application. Icons are classified into standard icon, shortcut icon, disk drive icon. Icons are classified as standard icon, shortcut icon, disk drive icon. See, icons are nothing, they are the graphic symbol representing the window elements. They are the graphic symbol representing the window elements. First standard icon பார்க்கலாம். Standard icon இது நீ வந்து பை டிஃபால்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண உடனே உன்னுடைய சிஸ்டமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லோட் ஆயிரும். தே ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான். விண்டோஸ் ஓஎஸ் பார்த்தனா தெரியும். த ஐகான்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் ஆன் டெஸ்க்டாப் பை டிஃபால்ட் while installing Windows. In Windows-ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ ஆன் பண்ணுறது, they are called as standard icons. The standard icons available in all the window operating system are My Computer, Documents and Recycle Bin. ஒன்று கொஞ்சம் சின்ன நேம் சேஞ்ச் இருக்கலாம். My Computer, Documents and Recycle Bin, they are the standard icons available while installing the window OS. ஓகேயா. அடுத்து ஷார்ட்கட் ஐகான்ஸ். ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு அப்ளிகேஷனை இப்போ நம்ம வந்து எம்எஸ் வேர்டு அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷனை எடுத்துக்கிடுவோமே, எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கும். இது நீ வந்து என்ன பண்ணுற, ஃப்ரீக்வெண்ட் யூசேஜுக்கு அதை வச்சுருக்கிற. சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் படிப்போம்ல, அந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கிறப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை
இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படி த்ரூ ஸ்டார்ட் மெனுவோ விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரரோ போய் ஓப்பன் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் பை டபுள் கிளிக்கிங் த ஐட்டம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னால் த பாத் ஃபார் த ஐட்டம் இஸ் செலக்டட். அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் தே பிகேம் த ஷார்ட்கட் ஐகான்ஸ். தே ஆர் கிரியேட்டட் பை த யூசர். நம்ம தான் பண்ணுறோம். ஷார்ட்கட் ஐகான்ஸ் கேன் பி கிரியேட்டட் ஃபார் எனி அப்ளிகேஷன் ஆர் எனி file or folder. By double clicking the icon, the related application or file or folder will open. Then சொன்னேலாம் MS Wordயோ C++யோ நீ ஓப்பன் பண்ணணும்னா you need not go for the path. அதை மேலே இப்போ டேபிள் டாப்பில் செட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா by double clicking the item it will open. Then the next one, disk drive icon. Disk drive. See இப்போ disk drive எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் there are so many drives இருக்குது. ஹார்ட் டிஸ்க், CD-ROM, DVD drive, பென் டிரைவ், இன்னும் நம்ம ரிமூவபிள் டிஸ்க் நிறைய ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இருக்குது. மொபைல் போடலாம், ஸ்மார்ட் ஃபோன் போடலாம், டேப்லெட் போடலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கிடுவோமே. அதாவது இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஏலேருந்து நார்மலாக ஹார்ட் டிஸ்க் இட் ஃப்ரம் சியிலேருந்து உன்னுடைய புக்கில் நீ பார்த்தா தெரியும். ஃப்ரம் லோக்கல் டிஸ்க் வந்து C டு அதனோட வேர்ஷன்ஸ் பாருங்கள். C இருக்குது, D, E, G, H, I இப்படி இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. அடுத்து ரிமூவபிள் டிஸ்க்கு தனியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ், தட் இஸ் ஐதர் பென் ட்ரைவ். அது பாரு, ஃபஸ்ட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கோ. A to H ஒரு கேட்டகரி, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் I to P ஒரு கேட்டகரி, Q to Z another கேட்டகரி. தெரியுதா உனக்கு? ஃபஸ்ட்டு A to H, தட் வேரியஸ் டிஸ்க் ட்ரைவ், இது முந்தி காலம் உள்ள ஃப்ளாப்பி ட்ரைவாக இருக்கலாம், எனிதிங். அண்ட் அகெயின் I to P லோக்கல் டிஸ்க். இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர் டு கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். அந்த இதனுடைய மெயின் ட்ரைவ், லோக்கல் டிஸ்க் பொதுவாக D இருக்கலாம், ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து C, இந்த மாதிரி இட் வேரிஸ். ரேம் மெமரி, தட் இஸ் த ஹார்ட் டிஸ்க், இது எல்லாமே வேரி ஆகும். பாரு, இதெல்லாம் என்னது? டிஸ்க் ட்ரைவ் ஐகான்ஸ். ஒவ்வொரு ட்ரைவையும் C, D, E, G, H இப்படியெல்லாம் எல்லாமே ட்ரைவ். தே ஆர் மென்ஷன்டு, தே ஆர் ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் வித் தட் இஸ் டோட்டல் அண்ட் இந்த இதில் அதில் பார்த்த தெரியும். ப்ளூ கலரில் மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறது வந்து நீ எவ்வளோ யூசேஜ், உனக்கு அதனுடைய யூஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிற. ஒருவேளை கெப்பாசிட்டி வந்து 146 ஜிபின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் டிஸ்க்கு சியில் 85.7 ஜிபி ஃப்ரீயாக இருக்குது. யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது அந்த 146லேருந்து 85 மைனஸ் பண்ணிக்கோ. அப்போ நம்ம அந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ப்ளூ கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது, ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது. அப்போ பார்த்து எந்த ட்ரைவில் நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்குதோ அதில் நம்ம என்ன செய்து கொள்ளலாம்? சேவ் பண்ணிக்கலாம். we can move to the desktop anytime by pressing the win key. டெஸ்க்டாப்புக்கு மூவ் பண்ணணும். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்போது ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து டெஸ்க்டாப்புக்கு டைரெக்டாக மூவ் பண்ணணும்னு சொன்னால் வின் கீ, ஒவ்வொரு உன்னுடைய கீபோர்டில் பாரு வின் கீன்னு இருக்கும். வின் கீ, விண்டோஸ் கீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீ இருக்கும். இந்த விண்டோஸ் கீ வந்து இட் லைஸ் பிட்வீன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆல்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கும். அது சைடில் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். விண்டோஸ் அந்த பிக்சர் அதிலே போட்டிருக்கோம். அந்த வின் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணால் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு மூவ் டு த டெஸ்க்டாப் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, தென் அகைன் நெக்ஸ்ட்டு பாரு, விண்டோனா என்னது? டெஸ்க்டாப்னா என்ன? ரெண்டையும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும். டெஸ்க்டாப்னா ஓப்பனிங் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் விண்டோ, ஒரு விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குரிய ஓப்பனிங் ஸ்க்ரீன். அதுக்கடுத்தது விண்டோ கொஞ்சம் கிளாஸிஃபை பண்ணி படிங்க. விண்டோ இட்ஸ் எ டிப்பிக்கல் ரெக்டாங்குலர் ஏரியா. இட் இஸ் in any application or any document. It is an area on the screen that display information for a specific program. இந்த விண்டோஸை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடலாம் இது என்ன அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஐதர் இட் மே பி MS வேர்டாக இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னு சொன்னால்
எம்எஸ் எக்ஸலாக இருக்கலாம், இல்லை வாட் எவர் இட் மே பி. அந்த விண்டோ பார்த்த உடனே வாட் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ், வாட் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஓப்பன்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். விண்டோ கேன் பி கிளாசிஃபைட். விண்டோஸ் 2 டைப்ஸாக இருக்குது. அப்ளிகேஷன் விண்டோ, டாக்குமெண்ட் விண்டோ. அப்ளிகேஷன் விண்டோ, டாக்குமெண்ட் விண்டோ. அப்ளிகேஷன் விண்டோன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாரு. இதில் 2 பிக்சர் இருக்குது, 5, 6 அண்ட் பார்த்தோன்னா தெரியும் 5, 6. அதுக்கப்புறம் டாப் ஆஃப் த அந்த ஸ்லைடில் இருக்குது பாரு, தட் இஸ் டாக்குமெண்ட் விண்டோ. அப்ளிகேஷன் விண்டோவை முதல்ல பார்க்கலாம். அப்ளிகேஷன் விண்டோ, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்படிலாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோமா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ அப்ளிகேஷன் விண்டோ அப்படிங்கன்னா இட்ஸ் an area on a computer screen with defined boundaries and within which information is displayed. Window can be resized, maximized, minimized and placed anywhere. It can also be overlapped. Multiple windows can also be opened. An application window contains an open application, that is the current application. Either it may be a Word or a Paint. When 2 or more windows are open, only one is active, the rest is inactive. எப்படி ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ்னு பார்க்குறோம். அந்த ஆக்டிவாக இருக்கிறது டாப் ஆஃப் த டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும், மற்றதெல்லாம் they are behind the next window, the document window. It's a section of screen used to display the content of the window. It's used to display the content of the window. ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். It is used to display the content of the window. Then again next பாரு, அந்த இதுலேயே elements of a window. ஒரு விண்டோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த விண்டோவில் ஒட்டாத எலமெண்ட்ஸ் நார்மலாக என்னெல்லாம் இருக்கும். டைட்டில் பார் இருக்கும், மெனு பார் இருக்கும், அண்ட் அகெயின் இட் ஹேஸ் ஒன் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்க்ரோல் பார், அண்ட் அகெயின் எவ்ரி விண்டோ ஹேஸ் அ கார்னர் அண்ட் அ பார்டர். அப்போ ஒரு விண்டோன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதில் டைட்டில் பார். அப்போது டைட்டில் பார் என்ன சொல்லுது? இட் டிஸ்பிளே த நேம் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் த நேம் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட். The window can be minimized, maximized and closed with the help of the minimize, maximize and close button. Window control buttons தெரியுது. அப்ளிகேஷன் விண்டோ கொடுத்துருக்க பாரு, அதில் விண்டோ கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ்னு இருக்குது. அதில் 3 பட்டன் இருக்கும். விண்டோ க்ளோஸ், மினிமைஸ், மேக்ஸிமைஸ். மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோடனே அந்த விண்டோ வந்து விண்டோ பட்டன், அந்த மேக்ஸிமைஸ் பட்டன் இட்ஸ் சேஞ்ச் டு ரீசைஸ் பட்டனாக மாறிடும். நீங்கள் இதை ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க, கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ தென் டைட்டில் பார், த டைட்டில் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட், எதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா மெனு பார். மெனு பார் இருக்கா பாரு, ஃபைல் அண்ட் அகெயின் எடிட், டூல்ஸ், ஃபார்மேட், இப்படி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அதில் பாரு. அப்போ மெனு பாரோட யூசேஜ் என்னது? விதின் த அப்ளிகேஷன் நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய போகிறோங்கிறது இந்த மெனு பார் வழியாக தான் செய்ய போகிறோம். மெனு பார் பை கிளிக்கிங் ஃபைல், சேவ். ஃபைலையும் சேவையும் கிளிக் பண்ணால், ஃபைலுங்கிற மெனுவுக்கு கீழே சேவை கிளிக் பண்ணால் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமோ அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆல்சோ மெனு பாருக்கு கீழே ஒரு பார் இருக்கும், தட் இஸ் டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டூல் பாரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெனூஸ் ஆர் ஆல்சோ இந்த மெனூஸ் ஆர் லைக் ஐகான்ஸ். அந்த ஐகான்ஸாக இருக்கும். சேவ்னா ஒரு ஃப்ளாப்பி லைக்காக, அதாவது ஒரு சேவ் பண்ணுறதுக்குரிய ஆப்ஷன் பார்த்த உடனே தெரியும். இப்போது எடிட்டில் போய் கட் அப்படின்னு சொல்லி எடிட் மெனுவில் போய் கட் பண்ணுற அப்படின்னா அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சிசர் ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி டூல் பாரும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னு சொன்னால் ஒர்க் ஸ்பேஸ், அது ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த பாரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் காமிச்சிருக்காங்களா, அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்ன, நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ இல்லை என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதை நமக்கு அந்த ஒர்க் ஏரியா அந்த ஒரு ஒயிட் கலர்ஸ் இது இருக்கா, ஒயிட் கலர் பிளேஸ், அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க் ஸ்பேஸ். அதில் நம்ம we can type whatever necessary, என்ன தேவையோ அதை நம்ம என்ன செய்துக்கிட்டோம், டைப் பண்ணுறோம். எவ்ரி ஒர்க் ஸ்பேஸ் in the area in the document, it is used to enter or type the text of your document. And scroll bar 2 பக்கமும் இருக்கும். அதாவது ஹரிசான்டல் ஸ்க்ரோல் பார் இருக்குது, வெர்டிக்கல் ஸ்க்ரோல் பார் இருக்குது. விண்டோவை நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி மேலேயும் கீழேயும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். விண்டோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து கார்னர்ஸ் அண்ட் பார்டர்.
எல்லா விண்டோவுக்கும் ஒரு கார்னர் இருக்குது, பார்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த கார்னர் பார்டர் வந்து மேக்ஸிமம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இட் இஸ் யூஸ் டு ரீசைஸ் த விண்டோ. ஆல்ரெடி ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டன்ஸ் இருக்குது. மேக்ஸிமைஸ், மினிமைஸ் அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் பட்டன் இருந்தால் கூட விண்டோ வந்து நம்ம வந்து ஒரு மல்டிபிள் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறப்போ ஒன்றை மினிமைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, இன்னும் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்னர்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீ கார்னர்ஸை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் சேஞ்சஸ் டு அ டபுள் ஹெட்டட் ஏரோவாக சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் பண்ண உடனே நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், we can click அண்ட் அப்படியே ட்ராக் பண்ணோன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் கேன் மூவ், ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும். பொதுவாக டைட்டில் பாருடைய ஹெல்ப்பும் கிட்டத்தட்ட அதுதான். டைட்டில் பார் பார்த்தேன்னு சொன்னால் அதில் நீ அப்படி சிங்கிள் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இழுத்து கொஞ்சம் அங்கங்கே மூவ் பண்ணிப்பார், உன்னோட டோட்டல் விண்டோவும் மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி விண்டோவை ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்னர்ஸ் அண்ட் எட்ஜஸ், கார்னர்ஸும் அந்த பார்டர்ஸும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம இன்னொரு பார்ட் பார்க்க போகிறோம். இன்னும் அப் டு 57லேருந்து 62 வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேம்மா. இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது என்னது, ப்ரிலிமினரி கான்செப்ட் தான். இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட், எவாலுவேஷன் ஆஃப் விண்டோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் அகெயின் விண்டோ டெஸ்க்டாப்னா என்ன, what are windows and what are desktop, ரெண்டையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி படிங்க. அண்ட் ஆல்சோ த ஐகான்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐகான்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ யூ see the பேஜ் நம்பர் 57 to 62 இதை பார்த்துக்கிடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகேயாம்மா? ஸோ ஓகே, தென் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மெனு பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்ட் மெனு தட் ஆல்சோ தெரியும் உனக்கு. என்னென்னு பார்த்தேன்னா, எவ்ரி விண்டோ, எவ்ரி டெஸ்க்டாப் எல்லாத்துக்குமே நீ பாரு, அந்த பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன், பாட்டம் ஆஃப் த டெஸ்க்டாப் கீழே இருக்கும் உனக்கு. அதில் அப்படியே ஒரு அழகாக ஒரு ஸ்ட்ரைப் இருக்கும். அதில் நீ பார்த்தேன்னு சொன்னால் இதில் நல்லா அழகாக உனக்கு உன்னுடைய பேஜ் 63ல் இருக்குது. அதில் பாரு, இந்த லோவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர் ஆஃப் த விண்டோ ஸ்க்ரீன் தேர் இஸ் அ ஸ்டார்ட் பட்டன். எதுக்குமே ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி இருந்தால் தான் நம்ம எதுவும் செய்ய முடியும். இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனோட யூசேஜ் அதிகம். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் பட்டன் we can open any application, we can start any application. This is the most and foremost button. அதான் இந்த ப்ரிவிலேஜ் இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. த்ரூ விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் போகலாம், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது த்ரூ திஸ் ஸ்டார்ட் பட்டன். இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அந்த பிக்சரை நீ பார்த்தாலே தெரியும். அந்த ஸ்டார்ட் பட்டனே இருக்கிறது டாஸ்க் பார்னு ஒரு பாரில் தான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் டைட்டில் பார்னு ஒன்று பார்த்தோம், மெனு பார்னு ஒன்று பார்த்தோம், டூல் பார்னு ஒன்று பார்த்தோம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் த டாஸ்க் பார். அந்த டாஸ்க் பார், டாஸ்க் பணிப்பட்டை, வேலை செய்யும் ஒரு பட்டை. என்ன வேலையெல்லாம் செய்துட்ருக்குறோம், what are the application we are working அப்படிங்கிறத கீழே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். நீ என்னென்ன பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்க, என்ன பண்ணுற அப்படிங்கிறது கீழே பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும். என்னென்ன இருக்குது, எதெல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் பாரில் உள்ள ஸ்டார்ட் பட்டன், இது வந்து யூஸ் டு ஸ்டார்ட் த அப்ளிகேஷன். அடுத்த டாஸ்க் பாரை பற்றி பார்த்தோன்னு சொன்னால் சைடில் நல்லா அழகாக கொடுத்துருக்குது பாரு. இது என்ன கொடுத்துருக்குது, டாஸ்க் பார். இட் இஸ் த at the bottom of the screen horizontal bar. This bar contains start button, shortcuts for various program, minimized program. இப்போது MS Word ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற, ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர்னு வச்சுக்கிடுவோமே, ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா நீ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப இன்னும் திடீர்னு அடுத்து எதுக்கோ சுவிட்ச் ஆன் ஆகிறேன்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணாமல் அதை என்ன பண்ணலாம், மினிமைஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணேன்னா you need not open the application. இப்போ இது இட் இஸ் ரிசைடிங் இன் த டாஸ்க் பார் ஆஸ் அ பட்டன் இருக்கும். அதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணேன்னா அகெயின் இது ரீலோட் ஆகும். அப்போது இது வந்து நம்ம டைமை இது பண்ணுது, மறுபடியும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது அது சரியாக இல்லைல்ல. நம்ம இப்போ நார்மலாக ஒரு புக்கே எடுத்துக்கோ, நீ படிச்சுட்ருக்கிற, அடுத்தாப்பில் ஒரு புக்கை சர்ச் பண்ணுற, இதை க்ளோஸ் பண்ணாமல் திறந்து வச்சேன்னா ஈஸியாக இருக்கும். எப்போ நம்ம ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு பை சொல்கிறோமோ அப்போ தான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம்.
க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது மெமரியை விட்டு வெளியே வரும். மினிமைஸ் பண்ணுறப்போ அது அப்படியே டாஸ்க் பாரில் ஒர்க் ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. மினிமைஸ்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் கார்னர் தெர் இஸ் அ சிஸ்டம் ட்ரே அதில் இருக்குது, which consists of volume control, network, date, time, everything எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் பட்டன், அதில் குவிக் லான்ச் டூல் பார், ஃப்ரீக்வெண்ட் யூஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள். அப்போது ஸ்டார்ட் மெனுவோட யூசேஜ் பாரு, அண்ட் ஆல்சோ டாஸ்க் பாரோட யூசேஜ் பாரு. டாஸ்க் பாரில் ரைட் கார்னரில் என்ன இருக்குது, குவிக் லான்ச் டூல் பார் இருக்குது, சிஸ்டம் ட்ரே இருக்குது, அண்ட் அகெயின் நடுவில் மிடில் மினிமைஸ்டு ப்ரோக்ராம் ஆர் ஃபோல்டர்ஸ் என்னெல்லாம் வச்சுருக்குறோமோ அது இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தேன்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அந்த பேஜ் நம்பர் 64 சி அதில் டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் டாஸ்க் பாரில் இருக்குது பாரு, சிஸ்டம் ட்ரே அப்படின்னு அந்த குவிக் லான்ச் டூல் பார் இஎன். நம்ம நார்மல் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ். ஒருவேளை நீ தமிழ் ஃபாண்ட்டை நீ ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னா அதுவும் இதில் வந்துடும். தமிழ் ஃபாண்ட்டை நீ லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன்னா. அடுத்து நெட்வொர்க் ரிலேட்டட் ஐகான்ஸ், வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அண்ட் அகெயின் ஆரோ பீக் பட்டன். இப்படி so many options are available in the right corner டாஸ்க் பாரில் உள்ள ரைட் கார்னரில் இருக்குது. இது நெக்ஸ்ட் பாரு. அடுத்தது ஐகான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஐகான்ஸ்னால் என்னன்னு சொன்னோம் இதில். அது ஐகான்ஸ் பாரு, விண்டோஸ் எக்ஸ்பி, விண்டோஸ் 7, விண்டோஸ் 8, விண்டோஸ் 10க்கும் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஐகான்ஸ் இன் யோர் புக் 64ல் இருக்குது. நீ கோ த்ரூ பண்ணிக்கோ. அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு டு ஸ்டார்ட் அண்ட் க்ளோஸ் அன் அப்ளிகேஷன். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். இப்போது ஒரு அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்டார்ட் பட்டன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டால்ட் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஆர் அவைலபிள் த்ரூ த ஸ்டார்ட் மெனு. ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய் நம்ம வந்து இப்போது ஒரு வேளை நம்ம எதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸலை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். என்ன பண்ணணும், ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் அட்வான்ஸ் மெனு ஒரு சைடில் ஒரு பாப்அப் மெனு வரும். அதில் உனக்கு அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிரும், என்னென்ன இருக்குதுன்னு. அது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் ஆகுது. பாயிண்ட் டு த தட் இஸ் த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ். அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செலக்ட் பண்ணி நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா ஓப்பன் ஆயிரும். இது ஒன் வே. இது நாமெல்லாம் நம்ம செய்கிற எல்லா இந்த வழி தான் செய்கிறோம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we can also open the application through run option. இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டை பாரு, தேர்ட் பாயிண்டில் 515 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபிகர் இருக்குது. அது பாரு, இந்த ரன் ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது, வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ஜஸ்ட் எபவ் அதுக்கு மேலே அப்படியே இருக்கும். அதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, அந்த ஓப்பன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கா, அதில் நீ எக்ஸல்னு கிளிக் பண்ணிட்டா ஆர் எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் ஆர் எம்எஸ் எக்ஸல், எம்எஸ் வேர்டு, எம்எஸ் பெயிண்ட், நீ என்ன வேணும்னு நினைக்கிறியோ அதை நீ கிளிக் பண்ணனா இஃப் த ஃபைல் இஸ் அவைலபிள் இருக்குது, இஃப் த ஃபோல்டர் இஸ் அவைலபிள், இஃப் த அப்ளிகேஷன் இஸ் அவைலபிள், இட் இஸ் ஓப்பன்டு. அதாவது உனக்கு பார்த்தெல்லாம் தெரிய வேண்டாம், அந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் ஆர் அந்த ஃபைலோட நேம், ஃபோல்டரோட நேம் தெரிஞ்சாலே இந்த ஓப்பன் அந்த ரன் டைலாக் பாக்ஸில் கொடுத்தாலே ஓகே, அழகாக உனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும். அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை குவிட் பண்ணணும். நான் வேலையை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி குவிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தேன்னு சொன்னால், டு குவிட் அன் அப்ளிகேஷன் கிளிக் த க்ளோஸ் பட்டன். அந்த மேலே டாப் கார்னர் ரைட் கார்னரில் ரெட் கலர் இன்டூ மார்க் போட்டு இருக்கும். அந்த க்ளோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆயிரும், ரேமை விட்டே வெளியே போயிடும், மெமரியை விட்டு. யூ கேன் ஆல்சோ குவிட் அன் அப்ளிகேஷன் பை கிளிக்கிங். எப்போவுமே மெனு பாரும் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஃபைல் எக்ஸிட் ஆர் ஃபைல் க்ளோஸ். ஃபைல் எக்ஸிட்னா ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகும், வெளியே வந்துடும். ஃபைல் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகும், அந்த அப்ளிகேஷன் ஆர் ப்ரோக்ராம் ரிசைட அது இருக்கும். அப்போ ஃபைல் எக்ஸிட் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் நம்ம பை சொல்கிறோம். ஃபைல் க்ளோஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக, அதுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கோ. யூ கேன் ஆல்சோ குவிட் அன் அப்ளிகேஷன். 5th பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபைல் எக்ஸிட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைல் ஆப்ஷன் தே கேன் ஆல்சோ யூஸ் டு க்ளோஸ் த அப்ளிகேஷன். அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது ஹவு டு ஒர்க் வித் விண்டோஸோட எப்படி ஒர்க் பண்ணோம்,
விண்டோஸ் எப்படி what are the available preliminary concept regarding விண்டோஸ் விண்டோனா என்ன டெஸ்க்டாப்னா என்ன ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு what we have to do and how to close an application everything நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் we can also we saw the rest of the chapter. ஓகே அம்மா, நல்லா படிக்கணும், டைமை வீணாக்கிறாதீங்க. Have a nice time. Thank you.